Bà xuất đây nè khá đó ní ngày ní cứ chỉ ngày chạp đào này là đời cá bánh chọc hiện tìm mùi sầm rạp rương bởi này tiên nẹ bởi chấtการทานสู้rồi bỏ bồi dương bạn ok chẳng dừng mà khát bì bởi dư bồi dương châu sắp sạch rương chia bằng to tại mà đong có bê đa từ tuôn ban nơi đầm nâng vì cao ràng lý bắt tư này kru xa tra cô giáo cú tao có ban bảo nhằm nóm siêu duyên hoi nâng giáo linh vừa đầm nơ châu từ nông bị phốp này kru xa tra cô cú đòi mình chụp lại đầm nâng nguyên ní cứ ban bằng cao ban tư chịp hiệp đồng trước đồng chuaอย่างครั้งกราบไปเดี๋ยวบานเล็กลื่นในขนมปีพบในครัวซาตระกอลกูในครั้งระบบครัวซาตระกอลกูแต่งออกคือสดแต่เมียนเพียบของกูรงเกอร์โดยซาใต้ดำนังมวยนี้ครัวซาตระกอลยาวคือไตรบานกล่อมติดโดยคือเมียนเล็กลื่นดำนังไว้ซอกวิธีแบบนี้คือปัจจัยในเลือกปีสมัติเพียบระบบครัวซาตระกอลกูช่ไงนะแต่ครัวซาตระกอลหุ้นเมียนแผนการจังทั่วไว้บรรทอตัวเตี้ยประเทศชาติชาติเนี่ยระบบครัวซาตระกอลกูคือบานหมกดอซาดอทมวยเชียมวยในปริยากะดอตานตั้งเชียตีบพอดในเรื่องเก่าไอเมดักน้อมคือเชียกูยุนได้ฟิลเย็นกระบาดจุดมาดองห้าวเนี่ยเป็นหมดนุตั้งหมกระบบเกคือปัจจัยมีเพียบซีจุ่มเรือในปีเดลเมื่อตรมแต่มวยกระเล็กเกปริบบ้านเตอร์หนึ่งมนุษย์ทอมมาได้อย่างนุได้ผลตายเชียมวยหนึ่งทางมาปวดขนมเป็นปัจจุบันระบบฟิลเย็นเกปัจจัยอาจเป็นอารมณ์ตัวดังบานทางตาทามาโพลกูไอ้คล้ายใบหน้าแต่บานแหละตุกนึกนองเรียงกายระบบมนุษย์มันแน่นุ่มเกคือเชียร์กำปูเนี่ยคลั่งดอกเป็นประกอบมันแน่นึกนองทริปกำลังเทียนแต่งมูลเมียนบราไว้จำนักจำนวนใบเนี่ยได้สดแต่เมียนสำเร็จบอกแปะปอซอบเซียเทียนในขังช่วยได้ระบบกูยุนกูเต้ากอสทัดนึกนองจำน้อมพวกเกแต่งใบเนี่ยนุกของนายเสี่ยวเย็นแทนแต่ง่ายเมียนอารมณ์ตัวดังปีจำให้ในทามาโพลดอมาให้เมียได้มันอ่อนเชียงกูเตาโนเต้ได้บันมันใจมอกปีพวกเกแต่งปีแนบเซนติดนุ่มเมื่อแต่พวกเกแต่งปีแนบเซนติดก็เชียร์ประเทศชาติอมตะแต่งใบในครัวซาตระโกกูได้มีฐานะพวกบอมพอดจีมันคานเสี่ยวยึดมันเมื่อเคยเนบไตมกได้ทรอปสกอร์เฉยชราญกำปงแต่อ่องกุ้ยในเรือเก่าไอพวกประเทศชาติตัวใบเชียร์อย่างนาก็ได้กระสายในจะระบบไตมกได้ทรอปเคยแต่งอ่อนนุกคือบ้านสำลังเมืองบอกเกเชียร์มวยนังอารมณ์ต่อจะระบบจะระบอลการปีเปได้เซียวเย็นมันหมกดอลปีพบในครัวซาตระโกลกู้การปีเปมุนเกมินทามาพูดตรมแต่เจเตวดาประยุทธ์ธรรมดาเนี่ยปนนบัตุใบเจเกมินทามาพูดคลางก่อนได้ก็ครัวซาตระโกลกู้เนื้อตายเหมือนบานอ้อยดำไหลขบุกแต่เลยเกได้ตัวใบเจยังนาก็ได้ตรมตายระยะเป็นประมาณชนำดอกเลยปนนเตวดาประยุทธ์การปีเลืองมุนคือบ้านล่างหมกดอลกับรัฐมหาเตประยุทธ์บัตเตอร์ไฮเลือกปีนุตเตียคือจีมหาเตประยุทธ์กายประมวยเตียพองวิเมนกลุ่มเลียดตรมตายมวยกายปนนมาเพื่อเทียบเตยหนึ่งประเทศชาติอมตะเตียงใบเนี้ยระบบครัวซาตระโกกู้ได้มีฐานะขบุกอย่างกลางโลกในไอคังสดัมใบระบบกูย้วนคือจียุบชนจำนวนกรอยระบบครัวซาตระโกกู้มวยจำนวนมีเรียงกายระบบเนรีดอสรอสอาร์ตหอยหนึ่งต้นพลุนมาเนี้ยกำปงแต่อ่องกุ้ยในขาโมเก้กายพเนจดอกพลือทลามวยกูนุกคือบานสำลังเมืองมาการฟิลเย็นอย่างยกจัดตกนะเนเปได้เกบานบางหางจุลังกายพเนจระบบเนียงคือสระตุ้นได้บานถ้วยรุ่งเรียงระบบเนียงบางหางเจนในการแตะเตี้ยนอย่างกลางปัดหอยทาเนรีดอสรอสอาร์ตมาเนี้ยนุกคือเชียร์ส่วนฟิลเย็นส้มกรุบลมจากกรูซากูยุนเซียวเย็นคือมันเห็นควากากูซ่อมสมัยแต่บันเทิงในการมนุษย์ได้เป็นทางมาโปรกลมปูในขนมปีพบโลกมวยนี่เลยควากากูซ่อมไม่จุกไม่เลือกมันไม่เลือกแต่บงนะเลือกตีปีให้มันได้cái ban nước đây từng pi lăng mình trồng cái này hai người dễ tẹt tẹng cài vì cài dạng cua xòm chỉ tìm bấm phốt giàu linh để nơi các bạn nút các bạn on với cả cổ đục hoàng này mình đọt đọt cho nam phong ai cứ miền tham một pol lăng đo cầm rất ít tự hào mở tới ca để trong sòng cua sa từ cô siêu làng vĩnh cứ miền sòng cầm hơi siêu xoắn cho bác chiếc sòng bài chất dạng khang chi mình khán mà sân chỉ cái bàn đất ở phía đường điกูย้อนบ้านสำลังมือตะการเรียงกายระบอบยูวิจุนได้สถิตในขนมสาถมมีนสนามอยู่ย้ำบ้านบางหางเช่นตามระยะตีมกระบอกเก้ขนมกระนับไปได้เก้บ้านหัวกบาลสำเร็จระบอกเก้คือโปเป็นแต่ดอยกากอดสอสางหายเรื่องนี้คือบ้านถวยปูปฏิจาจิจารบ้านบรรจัยสำเนาอย่างจูจัดโดยสงัดตามปตื้อคือมันได้มีมนุษย์นามาเนี่ยในขนมครูซาตระโกกู้ได้ทลอบตัวบ้านในกาวีดำไลดอกปูโดยเมครูซามาเนี่ยนี้อ้อระยะเปลจียูนาหมอกหายไอ้กู้แต่หายืงทางหลบปูจ่อบาตัวใบจีไว้ระบอบยืงมีเพียบจำนักเชียงไอจราดองก่อนได้ปันแต่เนียงnơi tai chỉ còn xâyระบอบยืงดอกได้
មានពណ៌ក្រហមបានបង្ហាញឡើងនៅលើផ្ទៃមុខរដស្រស់ស្អាតរបស់ស៊ុនអឺក្រោយពេលដែលនាងបានស្ដាប់ឮនៅពាក្យសម្ដីរបស់គូយួនយុវជនចំនួនក្រោយជាច្រើនអ្នករបស់គ្រួសារត្រកូលគូដែលនៅខាងក្រោមក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយបាននិយាយចេញនៅពាក្យបែបនេះទៅហើយគឺបានន័យថាគូយួនបានយល់ព្រមទទួលនៅទំនាក់ទំនងរវាងសៀវយិនហើយនឹងស៊ុនអឺរួចទៅហើយសូមអរគុណលោកពូគូយួនសៀវយិនក៏បានយល់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យសម្ដីរបស់គូយួនផងដែរមើលទៅរឿងដែលគេបានយកនៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ស៊ុនអឺគឺมันអាចលាក់ចិត្តពីក្រសែភ្នែករបស់កញ្ជ្រោងតាចាស់របស់កញ្ជ្រោងចាស់ទាំងអស់នេះបានទេភ្លាមនោះមានភាពរីករាយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេទៀតផងសំណាងហើយដែលថាមពលរបស់គេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចសន្មតបានថាគឺជាមនុស្សកំពូលម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារត្រកូលគូក៏ដោយបើមិនអញ្ចឹងទេរឿងមួយនេះប្រកាសជាមិនអាចដោះស្រាយបានដោយងាយស្រួលបែបនេះនោះទេតើគ្រួសារត្រកូលគូនឹងអាចប្រគល់ស៊ុនអឺដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាជារបស់ដ៏មានតម្លៃបំផុតប្រចាំគ្រួសារឲ្យទៅមនុស្សធម្មតាម្នាក់មិននឹងបានក្មួយប្រុសឯងឆាប់ប្រាប់ពួកយើងពីរឿងដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារត្រកូលយ៉ៅភ្លាមមកគូយួនបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមកែភ្នែករបស់គេបានសម្លឹងមើលចុះឡើងទៅកាន់រាងកាយរបស់សៀវយិនហើយឃើញថាភាគីម្ខាងទៀតគឺពិតជាគួរឲ្យពេញចិត្តខ្លាំងណាស់មានតែបរិសុទ្ធវ័យក្មេងដ៏លេចធ្លោម្នាក់នេះទេដែលស័ក្តិសមទៅនឹងកូនស្រីរបស់គេផ្ទៃមុខរបស់សៀវយិនបានប្រែទៅជាមានសភាពគ្រួតគ្រាតក្នុងគណៈពេលដែលរឿងសំខាន់មួយនេះត្រូវបាននិយាយឡើងគេបានសម្លឹងមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងយ៉ាវលីងដែលនៅក្បែរនោះហើយបន្ទាប់ពីបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់មួយរយៈពេលខ្លីគេក៏បានប្រញាប់សួរឡើងថាតើលោកពូធ្លាប់បានឮពីអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថាគ្រួសារលេបវិញ្ញាណដែរទេក្រែកសំឡេងពេងតែដែលបានប្រេះបែកគឺបានបន្តលាន់ឮឡើងនៅក្នុងសាលធំក្នុងខណៈពេលដែលពាក្យសម្ដីរបស់សៀវយិនត្រូវបានបន្លឺឡើងព្រឹទ្ធាចារ្យជាច្រើនអ្នកបានងើបមុខរបស់គេឡើងភ្លាមតែម្ដងកែភ្នែករបស់ពួកគេបានតម្រង់មកកាន់សៀវយិនហើយនៅក្នុងក្របភ្នែកទាំងអស់នោះគឺមានបង្កប់ទៅដោយការភ័យខ្លាចទៀតផងក្នុងចិត្តរបស់សៀវយិនបានធ្លាក់ចុះក្រោយពេលដែលគេបានមើលឃើញនៅការតបតរបស់ពួកព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់នេះតើគ្រួសារលេខវិញ្ញាណមានប្រភពមកពីទីណាទៅដែលសូម្បីតែគ្រួសារដ៏ខ្លាំងដូចជាគ្រួសារត្រកូលគូក៏មានការភ័យខ្លាចចំពោះពួកគេដែរផ្ទៃមុខរបស់គូយួនគឺបានប្រែទៅជាញាប់បន្តិចនៅពេលដែលសៀវយិនបាននិយាយចេញនៅពាក្យទាំងអស់នោះគេបានប្រញាប់ដកដង្ហើមយ៉ាងវែងហើយគេក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់សៀវយិនដោយមិនដាក់ក្រសែភ្នែកចុះឡើយមុនពេលដែលគេបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាក្មួយសួរពីរឿងមួយនេះលោកពូគូយួនគួរតែដឹងហើយថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺមានអំណាចភ្លើងលេបស្រមោលតើត្រូវទេសៀវយិនបានសួរឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ត្រូវហើយកាលពីពេលមុនពូធ្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីដៃជាមួយនឹងអំណាចភ្លើងលេបស្រមោលម្ដងហើយថែមទាំងបានធ្វើឲ្យវាមានរបួសធ្ងន់ទៀតផងបន្ទាប់មកពូក៏មិនបានទទួលដំណឹងពីវាទៀតដែរមើលទៅវាគួរតែសំងំលាក់ខ្លួនដើម្បីព្យាបាលរបួសហើយគូយួនបាននិយាយឆ្លើយតបក្រោយពេលដែលគេបានងក់ក្បាលចិញ្ចើមរបស់សៀវយិនបានញាក់បន្តិចគេបានដកដង្ហើមយកខ្យល់ត្រជាក់ម្ដងទៀតនៅចំពោះមុខថាមពលដ៏ខ្លាំងរបស់គូយួនបែបនោះគេធ្លាប់បានមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកពីថាមពលរបស់អំណាចភ្លើងលេបស្រមោលនៅឯពិភពរបស់គ្រួសារត្រកូលយ៉ៅបើទោះបីជាគ្រួសារត្រកូលយ៉ៅបានប្រើថាមពលទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតនៅបំណែកនៃថាមពលវិញ្ញាណរបស់អតិថិប្រយុទ្ធយ៉ៅក៏ដោយក៏ពួកគេសំទោសក៏គេនៅតែត្រូវបានកំទេចដោយអំណាចភ្លើងលេបស្រមោលដដែលពិតជាមិននឹកស្មានថាអំណាចភ្លើងដែលគួរឲ្យខ្លាចមួយនោះបែរជាធ្លាប់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ដោយគូយួនទៅវិញសៀវយិនបានសម្លឹងមើលមកគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងយ៉ាវលីងនៅក្បែរនោះបន្ទាប់មកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងទាំងអស់ដែលបានកើតមានឡើងយ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងពិភពនៃគ្រួសារត្រកូលយ៉ៅវាក៏រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងគ្រួសារលេខវិញ្ញាណដែលអំណាចភ្លើងលេបស្រមោលបានប្រែរាងកាយរបស់វានោះផងដែរតើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាហើយអ្វីបានជាអំណាចភ្លើងលេបស្រមោលអាចប្រែទៅជាគ្រួសារលេបវិញ្ញាណទៅវិញព្រឹទ្ធាចារ្យមួយចំនួនបានឧទានឡើងដោយការដែលមិនចង់ជឿក្រោយពេលដែលពួកគេបានស្ដាប់ឮនៅពាក្យសម្ដីរបស់សៀវយិនលោកពូគូតើអ្វីទៅគឺជាគ្រួសារលេបវិញ្ញាណពិតប្រាកដសៀវយិនបានជ្រុញចិញ្ចើមបន្តិចក្នុងគណៈពេលដែលគេបានសួរទៅកាន់គូយួនគ្រួសារលេបវិញ្ញាណគឺជាគ្រួសារមួយដែលមានអាចកំបាំងបំផុតកាលពីសម័យបុរាណបើតាមកំណត់ត្រាដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងសៀវភៅបុរាណគឺបានបញ្ជាក់ថា
មានព្យុះលោហិតកំណាចដែលមានចំនួនរាប់មិនអស់បានកើតមានឡើងនៅលើទ្វីបកម្លាំងធាតុមួយនេះទាំងមូលគូយួនបានដកដង្ហើមធំសម្លេងរបស់គេហាក់ដូចជាមានសភាពគ្រួតគ្រាតក្នុងគណៈពេលដែលគេបាននិយាយបន្តទៀតថាវាគឺជាការយល់ដឹងជាទូទៅទៅហើយដែលការបន្តវេននៃគ្រួសារបុរាណគឺពឹងផ្អែកទៅលើធម៌ពលនៃខ្សែលោហិតរបស់ខ្លួនឯងបើសិនជាធម៌ពលនៃខ្សែលោហិតបានចុះថយគ្រួសារមួយនោះក៏មិនខុសគ្នាទៅនឹងគ្រួសារធម្មតាដែរនិយាយជារួមមកគ្រប់គ្រួសារបុរាណទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានពេលវេលាដែលខ្សែលោហិតរបស់ខ្លួនឯងត្រូវចុះទន់ខ្សោយប៉ុន្តែថាដើម្បីការពាររឿងនេះកុំឲ្យកើតឡើងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីត្រូវតែមានមនុស្សណាម្នាក់ខ្លាចទៅជាអតិថិប្រយុទ្ធម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងយូរនោះមកកន្លែងហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាគ្រួសារបុរាណណាក៏ដោយឲ្យតែមានពេលវេលាកន្លងផុតទៅជាច្រើនពាន់ឆ្នាំចឹងទៅបានថាធម៌ពលនៃខ្សែលោហិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងចុះទន់ខ្សោយរហូតដល់បាត់បង់ធម៌ពលនៃខ្សែលោហិតក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យធម៌ពលនៃខ្សែលោហិតនឹងបាត់បង់គឺត្រូវតែមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារមួយហ្នឹងអាចមានសមត្ថភាពឡើងទៅដល់កម្រិតអតិថិប្រយុទ្ធទើបខ្សែលោហិតឡើងនឹងអាចមានធម៌ពលឡើងវិញបានដូចជំនាន់ស៊ីវស្វាន់ចឹងបាទស៊ីវស្វាន់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងចង់ខ្លាចទៅជាអតិថិប្រយុទ្ធក៏បានប្រមូលយកឥទ្ធិពលរបស់ខ្សែលោហិតពីគ្រួសារទាំងអស់ពីសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់និយាយរួមទៅស្ទើរតែទាំងអស់ហ្មងមកចូលទៅក្នុងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅនៅតែអត់បានសម្រេចទៀតនៅតែត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រួសារតកូលហ៊ុនដដែលតែពេលរឿងហ្នឹងហើយដែលបានធ្វើឲ្យសមាជិករបស់គ្រួសារតកូលស៊ីវទាំងអស់ហ្នឹងបាត់បង់នៅធម៌ពលខ្សែលោហិតហើយខ្លាចទៅជាគ្រួសារធម្មតារហូតដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃយ៉ាងឯងបាទចឹងហើយយើងឃើញថាហេតុអ្វីបានជាស៊ីវយៀនគឺជាសមាជិកនៃគ្រួសារបុរាណដ៏ខ្លាំងម្នាក់ដែរហេតុអ្វីបានមានខ្សែអត់មានធម៌ពលនៃខ្សែលោហិតជាអតិថិប្រយុទ្ធចឹងណាគឺដោយសារតែរឿងហ្នឹងបាទសៀវយិនបានងក់ក្បាលដោយស្ងាត់នោះក៏ជាមូលហេតុដែលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអាចមានឱកាសកំទេចគ្រួសារត្រកូលសៀវផងដែរព្រោះតែធម៌ពលនៃខ្សែលោហិតរបស់ពួកគេត្រូវបានចុះទន់ខ្សោយវាមានរឿងចម្លែកជាច្រើនយ៉ាងបំផុតដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះគ្រួសារលេបវិញ្ញាណក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនោះដែរពួកគេគឺមានសមត្ថភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតដោយនោះគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការលេបយកធម៌ពលខ្សែលោហិតពីគ្រួសារបុរាណដទៃដើម្បីពន្យាពេលនៃការចុះទន់ខ្សោយនៃធម៌ពលខ្សែលោហិតរបស់គ្រួសារខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគេអាចបន្តរស់រានមានជីវិតបានកាលពីមុនគ្រួសារលេបវិញ្ញាណគឺបានដាក់គោលដៅរបស់ពួកគេទៅលើគ្រួសារបុរាណទាំងអស់គ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំបានកើតមានឡើងនៅពាសពេញទ្វីបកម្លាំងធាតុទាំងមូលមានគ្រួសារបុរាណជាច្រើនដែលត្រូវបានកំទេចដោយគ្រួសារលេបវិញ្ញាណលើពីនេះទៅទៀតធម៌ពលនៃខ្សែលោហិតរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានស្រូបយកដោយគ្រួសារលេបវិញ្ញាណទាំងអស់ផងដែរទង្វើរបស់គ្រួសារលេបវិញ្ញាណមួយនេះគឺពិតជាបានបង្កនៅកំហឹងដល់គ្រួសារបុរាណដទៃជាច្រើននៅពេលនោះគឺមានគ្រួសារមួយចំនួនធំដែលបានរួមគ្នាទៅជាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រួសារលេបវិញ្ញាណជាមួយគ្នាចំនួននោះគឺជាពេលវេលាដែលគ្រួសារលេបវិញ្ញាណគឺជាស្ដេចក្រាញ់ធម៌ពលរបស់ពួកគេគឺពិតជានៅខ្ពស់ឆ្ងាយណាស់ពីគ្រួសារដទៃមួយដែលអាចប្រៀបផ្ទឹមបានក្នុងគណៈពេលដែលគ្រួសារលេបវិញ្ញាណកំពុងតែមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងពួកគេនៅតែមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគ្រួសារបុរាណជាច្រើនដែលបានរួមកម្លាំងគ្នានោះឡើយនៅទីបំផុតគ្រួសារលេបវិញ្ញាណក៏ត្រូវបានកំទេចហើយសមាជិកនៃគ្រួសារមួយនោះដែលនៅមានជីវិតគឺបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនទៅកាន់គ្រប់ទិសដៅទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានដេញតាមសម្លាប់ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាដដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រួសារលេបវិញ្ញាណគឺមិនដែលលេចលឺឈ្មោះម្ដងទៀតនោះទេវាថែមទាំងបានរលាយបាត់ទៅដោយយឺតពីពិភពលោកនេះដោយគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់រំលឹកពីវាម្ដងទៀតឡើយកែវភ្នែករបស់គូយួនបានបង្រួមតូចដោយយឺតក្រោយពេលដែលគេបាននិយាយមកដល់ចំណុចមួយនេះបន្ទាប់មកគេក៏បានបន្តទៀតថាពូនៅចាំបានថាមេដឹកនាំចុងក្រោយនៃគ្រួសារលេបវិញ្ញាណគឺត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអូមនុស្សជាច្រើនដែលនៅក្នុងសាលធំបានសម្លឹងមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលបានឮនៅពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះមើលទៅវាហាក់ដូចជាគ្រួសារលេបវិញ្ញាណគឺបានរលាយពីពិភពលោកនេះតាំងពីពេលនោះមកម្លេះប៉ុន្តែគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនវិញគឺនៅបន្តមានវត្តមានរហូតមកដល់ពេលនេះមានពន្លឺមួយបានបង្ហាញចេញតាមរយៈកាយភ្នែករបស់គូយួនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាគេកំពុងតែគិតឃើញពីរឿងអ្វីម្យ៉ាងឬមួយក៏គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺជាគ្រួសារលេបវិញ្ញាណសៀវយិនបានសួរពូមិនគិតអញ្ចឹងទេព្រោះបើតាមកំណត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅបុរាណគ្រួសារលេបវិញ្ញាណក៏បានវាយប្រហារទៅលើគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនផងដែរកាលពីពេលនោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនៅតែត្រូវបានកំចាត់ប្រហែលជាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានទទួលនៅរបស់អ្វីម្យ៉ាងពីមេគ្រួសារលេបវិញ្ញាណចុងក្រោយហើយមើលទៅ
របស់នោះដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេអាចបន្តមានជីវិតជាច្រើនឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះគូយួនបាននិយាយបញ្ជាក់ដោយយឺតលោកម្ចាស់តើលោកនៅចាំបានពីគ្រួសារបុរាណទាំងអស់នោះដែលត្រូវបានបាត់ខ្លួនទៅម្ដងមួយនោះទេក្រោយពេលដែលទ្វីបកម្លាំងធាតុទាំងមូលមិនងាយនឹងមាននៅអតិថិប្រយុទ្ធកើតមានឡើងការបាត់ខ្លួនទៅនៃគ្រួសារបុរាណទាំងអស់នោះគឺពិតជាចម្លែកយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីរឿងមួយនោះពួកគេក៏ស្រដៀងទៅនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់គ្រួសារត្រកូលស៊ឺហើយនិងគ្រួសារត្រកូលលីងផងដែរទឹកមុខរបស់គូតៅគឺមានសភាពគ្រោតគ្រាតក្នុងគណៈពេលដែលគេបានហាមាត់និយាយលោកចង់បានន័យថាការបាត់ខ្លួនទៅនៃគ្រួសារបុរាណទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជាការបាត់ទៅដោយខ្លួនឯងទេមែនទេគឺពួកគេត្រូវបានកំទេចដោយគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនផងដែរគូយួនបានសួរបន្តក្នុងកំឡុងពេលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំក្រុមគ្រួសារបុរាណទាំងអស់កាលពីពេលមុនគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅចំនួនច្រើនរាប់មិនអស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនប៉ុណ្ណោះដែលអាចបន្តមានវត្តមានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាមពលនៃខ្សែលោហិតរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាមិនចេះរីងស្ងួតទៅតាមពេលវេលានោះទេប្រហែលជាមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេដែលគិតឃើញនៅរឿងមួយនេះថាវាជារឿងចម្លែកដោយអាស្រ័យទៅលើគ្រួសារមួយនោះគឺមានភាពអាចកំបាំងយ៉ាងច្រើនហើយនឹងមានឥទ្ធិពលមិនធម្មតានោះទើបមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីរឿងមួយនោះបើទោះបីជាពួកគេចង់ធ្វើវាក៏ដោយឥឡូវនៅពេលដែលលោកក្មួយស៊ីវយានបាននិយាយពីរឿងមួយនេះពួកយើងគ្មានជំរឿនផ្សេងក្រៅពីសង្ស័យថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺមានសមត្ថភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគ្រួសារលេបវិញ្ញាណកាលពីពេលមុនបើសិនជាអញ្ចឹងមែនពួកយើងទាំងនេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងលអាងនៃខ្សែលោហិតដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅកាន់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនយ៉ាងនោះដែរទឹកមុខរបស់គូតៅគឺមានភាពស្រអាប់បន្តិចសំឡេងរបស់គេគឺបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងសាលធំទាំងមូលហើយវាបានធ្វើឲ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពរងាញាក់តែម្ដងមិនចាំបាច់និយាយថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគួរឲ្យខ្លាចបែបនោះឡើយព្រោះបើទោះបីជាពួកគេមានសមត្ថភាពដូចជាគ្រួសារលេបវិញ្ញាណក៏ដោយក៏ពួកគេគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើអ្វីមកលើពួកយើងដែរបើមិនអញ្ចឹងទេហ៊ុនធានទីក៏មិនរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ដោយការវាយប្រហាររបស់ស៊ីវស៊ុនកាលពីពេលមុននោះដែរគូយួនបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមបន្តិចព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់អាចដកដង្ហើមបានយ៉ាងធូរចិត្តក្រោយពេលដែលមើលឃើញនៅអារម្មណ៍ដែលត្រជាក់របស់គូយួនដោយសារតែអាណត្តិភ្លើងលៀបស្រមោលបានបង្ហាញខ្លួនឡើងមើលទៅវាប្រហែលជាបានជាពីរបួសទាំងស្រុងទៅហើយបើអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏អាចដឹងបានថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអាចគេចផុតពីការអង្កេតមើលរបស់ពួកយើងបានដោយវិធីណាម្រាមដៃរបស់គូយួនបានគូសជារង្វង់នៅចំពោះមុខគេបន្ទាប់មកគេក៏បានចាប់ទៅលើរង្វង់មួយនោះហើយនិយាយបន្តទៀតថានោះក៏ព្រោះតែគេអាចលេបយកនៅពិភពទាំងមូលចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេបានហាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសាលធំមួយនេះគឺបានដកដង្ហើមយកខ្យល់ត្រជាក់ក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ឮបែបនោះលេបយកពិភពទាំងមូលចូលទៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងឬតើវាគឺជាអ្វីដែលគេពិតជាអាចធ្វើបានមែនទេវានោះមិនមែនជាមនុស្សឡើយគូយន្តបាននិយាយតែមានស្នាមញញឹមមានពលិដ៏ត្រជាក់មួយបានបង្ហាញចេញតាមរយៈកែវភ្នែករបស់គេក្នុងគណៈពេលដែលគេបានបន្តទៀតថាយើងមិនបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមើលទៅការគ្រប់គ្រងទៅលើធម៌ពលស្រូបរបស់វាគឺបានកើនឥទ្ធិពលឡើងហើយកាលពីពេលមុនវាមិនងាយនឹងធ្វើរឿងបែបនោះបាននោះទេចំណែកឯរឿងដែលអាណត្តិភ្លើងលេបស្រមោលបានប្រែខ្លួនទៅជាសមាជិករបស់គ្រួសារលេបវិញ្ញាណដែលស៊ីវយានបាននិយាយនោះប្រហែលជាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអាចរស់រានមានជីវិតរហូតដល់ពេលនេះលោកម្ចាស់តើលោកចង់បានន័យថាអាណត្តិភ្លើងលេបស្រមោលបានលេបយកនៅមេគ្រួសារចុងក្រោយបំផុតនៃគ្រួសារលេបវិញ្ញាណមែនដែរទេហើយរឿងនោះគឺបានធ្វើឲ្យគេទទួលបាននូវសមត្ថភាពដ៏ចម្លែកបែបនោះមានបរិសុទ្ធសម្នាក់ដែលនៅក្បែរគូទៅបាននិយាយឡើងដោយសំឡេងស្អកស្អកវាប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំពិតជាមិនអាចរកនឹកឃើញពីវិធីអ្វីផ្សេងដែលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអាចទទួលបាននូវសមត្ថភាពរបស់គ្រួសារលេបវិញ្ញាណនោះដែរគូយន្តបានងក់ក្បាលសំទោសគូយន្តបានងក់ក្បាលកាយភ្នែករបស់គេបានអោនចុះទៅក្រោមបន្តិចមុនពេលដែលមានចេតនានៃការសម្លាប់ដែលត្រជាក់ដូចជាទឹកកកបានបង្ហាញចេញតាមរយៈកាយភ្នែកមួយគូនោះវត្តមានរបស់អាណត្តិភ្លើងលេបស្រមោលគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់គ្រួសារបុរាណរបស់ពួកគេ
ហើយដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវតែរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់វាឲ្យបានសាលធំទាំងមូលគឺបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុងព្រោះតែរឿងមួយនេះគ្មាននរណាម្នាក់បានហាមអត់និយាយពីរឿងអ្វីឡើយពួកគេគឺមិនធ្លាប់រំពឹងទុកឡើយថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបែរជាបានលាក់នៅរបស់បែបនេះលើពីនោះទៅទៀតមូលហេតុចម្បងដែលពួកគេកំពុងតែគិតយ៉ាងស៊ីជម្រៅនោះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនឡើងរបស់ណាត់ភ្លើងលៀបស្រមោលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគ្រួសារត្រកូលលីងគ្រួសារត្រកូលស៊ឺហើយនិងគ្រួសារត្រកូលយ៉ាវមើលទៅពួកគេគឺមានបំណងពីរយ៉ាងទី1គឺដើម្បីប្រមូលយកនៅថាមពលខ្សែលោហិតក្នុងខណៈពេលដែលមួយទៀតគឺជាការប្រមូលយកនៅគុជអាទិទេពបុរាណធូសឺនេះប្រហែលជាហ៊ុនធានទីមិនអាចអត់ទ្រាំបានយូរទៀតទេគូយួនបានងើបមុខរបស់គេឡើងវិញកែភ្នែករបស់គេបានសម្លឹងមើលទៅកាន់លំហអាកាសដែលទទេស្អាតក្រសែភ្នែកដ៏មុតស្រួចទាំងនោះហាក់ដូចជាបានចាក់ទម្លុះនៅលំហអាកាសហើយមើលឃើញនៅផ្ទាំងរូបភាពដែលគេកំពុងតែគិតនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងនោះដែរហ៊ុនធានទីសៀវយៀនបាននិយាយតិចៗនៅក្នុងចិត្តឈ្មោះមួយនេះគឺពិតជាមានអំណាចដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សម្នាក់នេះគឺពិតជាមានសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបាននូវឈ្មោះមួយនោះមែនបាទកន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ថាធានទីនឹងបានថាធានភាសាចិនប្រែថាមេឃឬមួយក៏ឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅហើយទីនឹងបកប្រែថាអតិទេពឬមួយក៏អធិរាជអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាអធិរាជនៃឋានសួគ៌បើពាក្យខ្មែរយើងហៅថាប្អិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងហើយឈ្មោះមួយនឹងស្ដាប់មើលទៅគឺពិតវាមានអំណាចខ្លាំងមែនមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានឈរនៅចំណុចកំពូលនៃទ្វីបកម្លាំងធាតុមួយនេះហើយអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេបានមើលទៅគឺមានតែគូយួនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកពូគូតើលោកពូមានផែនការចង់ចាត់ការជាមួយនឹងពួកគេដោយវិធីណាទៅគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺមានគុជបុរាណធូសឺ4ចំណែកនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេទៅហើយពួកគេប្រកាសជាព្យាយាមយ៉ាងណាយកឲ្យបាននៅ4ចំណែកទៀតជាមិនខានដល់ពេលនោះពួកគេអាចនឹងចូលទៅក្នុងលអាងអតិទេពបុរាណធូសឺហើយប្រហែលជាអាចទទួលបាននៅអាចកំបាំងដើម្បីបំបែកថាមពលទៅកាន់កម្រិតអតិទេពប្រយុទ្ធទៀតផងបើសិនជាបែបនោះមែនគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើទ្វីបកម្លាំងធាតុមួយនេះអាចបញ្ឈប់ពួកគេបានទៀតទេការស្លាប់រស់របស់មនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាំងស្រុងកែភ្នែករបស់សៀវយៀនបានសម្លឹងមើលទៅកាន់គូយួនក្នុងខណៈពេលដែលគេបាននិយាយដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនពួកគេគឺបានធ្លាក់មកនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ប្រថុចញុចបែបនេះទៅហើយវិធីដែលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានធ្វើគឺសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារបុរាណទាំងអស់ហើយស្រូបយកនៅថាមពលខ្សែលោហិតរបស់ពួកគេបន្តិចម្ដងបើសិនជារឿងនេះនៅតែបន្តមើលទៅរូបភាពនៃគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយប្រកាសជាត្រូវកើតមានឡើងជាមិនខានទឹកមុខរបស់គូយួនគឺពិតជាស៊ីជម្រៅសំទោសគឺពិតជាជ្រៅដូចជាទឹកអណ្ដូងគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាគេកំពុងតែគិតពីរឿងអ្វីនោះទេព្រឹត្តិការណ៍នៃគ្រួសារត្រកូលគូដទៃទៀតក៏បន្តនៅភាពស្ងៀមស្ងាត់ផងដែរបើទោះបីជារឿងដែលបានកើតឡើងបានធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេសម្រេចចិត្តថាចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមដ៏ធំកើតឡើងជាមិនខានហើយពួកគេក៏ប្រហែលជានឹងឈ្នះតែក៏អាចនឹងចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមមួយនោះដែរអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងមានជីវិតរស់នៅក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកចាញ់នឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីគ្មានសល់សូម្បីតែមនុស្សដែលខ្លាំងដូចជាគូយួនក៏ពិបាកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានលឿនផងដែរនៅពេលដែលត្រូវជ្រើសរើសនៅជំរើសបែបនេះលោកពូគូឥឡូវនេះគ្រួសារបុរាណចំនួន8គឺនៅសល់តែគ្រួសារបុរាណចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលបន្តនៅមានវត្តមានបើសិនជាគ្រួសារណាមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានកំចាត់មើលទៅពួកយើងប្រហែលជាអាចធ្វើបានត្រឹមតែរងចាំសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតសៀវយៀនបានហាមមកនិយាយក្រោយពេលដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បានបន្តទៅអស់មួយរយៈពេលបើពួកយើងធ្វើការប្រយុទ្ធពួកយើងនឹងមានឱកាសដើម្បីរស់រានមានជីវិតបានប៉ុន្តែបើមិនធ្វើអ្វីសោះនោះរឿងដែលបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសារត្រកូលលីងគ្រួសារត្រកូលស៊ឺហើយនិងគ្រួសារត្រកូលយ៉ាវក៏ប្រកាសជាត្រូវធ្លាក់មកលើពួកយើងដែរជាមិនខានសៀវយៀនបានដំឡើងសម្លេងភ្លាមដោយវាបានធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាច្រើនបានប្រែទៅជាញ័រដោយមិនដឹងខ្លួនកែភ្នែករបស់ពួកគេបានសម្លឹងមើលមកកាន់យ៉ាវលីងដែលនៅក្បែរសៀវយៀនឃើញថាទឹកមុខរបស់នាងគឺពោពេញទៅដោយភាពទុក្ខសោកគ្រួសាររបស់នាងត្រូវបានកំទេចហើយនាងបានខ្លាចទៅជាជនដែលគ្មានទីលំនៅទៅហើយ
កែភ្នែកជាច្រើនគូបានសម្លឹងមើលទៅកាន់គូយួននៅលើកៅអីអ្នកដឹកនាំមើលទៅពួកគេហាក់ដូចជាកំពុងតែរងចាំនៅការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គូយួនបានដកដង្ហើមដ៏យឺតនៅចំពោះមុខកែភ្នែកជាច្រើនគូបន្ទាប់មកគេក៏បានងើបមុខឡើងហើយសម្លឹងមើលទៅកាន់ហ្វៀវយានទាំងមានស្នាមញញឹមល្អណាស់អ្នកកំឡោះក្មួយពិតជាក្លាហានមែននរណាក៏ដោយឆាប់បញ្ជូនដំណឹងទៅកាន់គ្រួសារត្រកូលយានហើយនឹងគ្រួសារត្រកូលលីថាអញ្ជើញមេគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យមកកាន់ទីនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាស្លាប់រស់នៃគ្រួសាររបស់ពួកយើងអារម្មណ៍ដ៏តានតឹងរបស់សៀវយានក៏បានប្រែទៅជាធូរស្បើយឡើងវិញក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ឮនៅពាក្យសម្ដីរបស់គូយួនគេធ្លាប់បានមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកពីធម៌ពលដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនហើយដូច្នេះហើយក្រៅពីគ្រួសារត្រកូលគូចេញទៅមើលទៅគឺពិបាកនឹងរកក្រុមដទៃទៀតនៅលើទ្វីបកម្លាំងធាតុមួយនេះខ្លាំងណាស់ដែលអាចធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេបានបើសិនជាគ្រួសារត្រកូលគូមិនធ្វើអ្វីសោះនោះសម្ព័ន្ធភូមិគ្រឹះមេឃាប្រកាសជាត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ធំជាមិនខានពួកព្រឹទ្ធាចារ្យជាច្រើននៃគ្រួសារត្រកូលគូដែលនៅក្នុងសាលធំបានបង្ហាញចេញនូវទឹកមុខដែលពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ឮនៅការសម្រេចចិត្តរបស់គូយួនពួកគេសុទ្ធតែបានយល់ថាគ្រួសារត្រកូលគូនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅការសម្រេចចិត្តបានទៀតឡើយក្រោយពេលដែលថ្ងៃនេះបានកន្លងផុតទៅក្រុមដ៏ធំជាងគេបំផុតចំនួន2នៅក្នុងទ្វីបកម្លាំងធាតុនៅទីបំផុតនឹងធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាក្រោយពេលដែលបាននៅស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេលជាង 1000 ឆ្នាំមកហើយលើសពីនោះទៅទៀតលើកនេះវាប្រកាសជាសង្គ្រាមស្លាប់រស់ជាមិនខានដែលអ្នកឈ្នះនឹងបន្តរស់រានមានជីវិតក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកចាញ់នឹងត្រូវបានសម្លាប់ចោលទាំងអស់បាទសូមអរគុណយើងអញ្ចឹងយើងសូម slash ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនរងចាំជួបគ្នានៅភាពបន្ទាប់បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះមេប៉ាក់សូម